Welcome back to our channel My Bio Notes. So in the video la nama digestion of food second part paakalam. So the remaining parts will cover in the video. So video kulla poradhukku munadi channel subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிருங்க and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க and also bell button click பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So வாங்க இந்த செகண்ட் பார்ட் பார்க்கலாம். So first பார்த்தீங்க அப்படினா first we have the already we saw the proteins, proteoses and peptones பத்தி பார்த்தோம். So these the protein வந்து break down ஆகும்போது ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட்ஸ் இது அதாவது proteoses and peptones. So இது வந்து என்னது இந்த they are partially hydrolyzed proteins. They are in the chyme we discussed in the earlier part, in the part 1 video. So what they does now, they reach this intestinal part of the digestive tract. So and after they reach the intestine, they are acted upon by proteolytic enzymes of the pancreatic juice. So in the proteolytic enzymes nala again the breakdown occurs. So in the proteins, peptones, proteoses, so in the enzyme trypsin or chymotrypsin, இந்த மெயினா protein digestion தான் நான் இந்த ஸ்லைடில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஸோ என்ன என்சைம் இன்வால்வ் ஆகுது, எது பிரேக் டவுன் ஆகுது, யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர். ஸோ ட்ரிப்சின் அண்ட் கைமோட்ரிப்சின் அண்ட் கார்பாக்சில் பெப்டிடேட்ஸ் வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் பெப்டோன்ஸ் ப்ரோட்டியோசஸை தே கன்வெர்ட் டு டைபெப்டைட்ஸாக மாற்றுது. ஸோ that is how the protein is getting broken down. So in the stomach part already we saw that HCl is secreted and digestion occurs by the enzyme pepsin, and in the small intestine la we have these enzymes adu vandu chymotrypsin, trypsin, proteases we have, and also absorption of amino acid di and tripeptides occurs and the remaining part la. So oral cavity we already discussed in the first part video. So this enzyme we have to remember, and what is getting broken down also you have to remember in this part. Next பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரோட்டீன் பார்த்தோம். ஸோ கார்போஹைட்ரேட் என்னவா மாறுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு கார்போஹைட்ரேட் இஸ் தட் இந்த பாலிசாக்கரைடு அதாவது ஸ்டார்ச் அதுவும் அந்த கைமில் இருக்கும். அந்த அடுத்து நம்ம இன்டெஸ்டினல் பார்ட்டில் வந்து வர்றதை நம்ம கைம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த கைம் என்ன பாலிசாக்கரைடு ஆர் ஸ்டார்ச் இருந்தால் என்ன ஆகும், அமைலைஸ் என்சைம் இன்வால்வ் ஆகும். ஹியர் அமைலைஸ் கன்வெர்ட்ஸ் இட் டு டைசாக்கரைடு. So it is a pancreatic amylase that helps in the digestion of carbohydrates into disaccharides. So in the small intestine part la majority of the starch digestion and breakdown of the disaccharide occurs here only, where in the small intestinal part. So இதில் நான் சொன்ன மாதிரி அமைலைஸ் இன்வால்வ் ஆகுது ஃபார் த breakdown of the starch. breakdown ஆனாலே இட் கன்வெர்ட்ஸ் டு டைசாக்கரைடோ மோனோசாக்கரைடாவோ இல்லை ஒலிகோசாக்கரைடாவோ தான் அது வந்து breakdown ஆகும். So the digestion of the carbohydrates is completed by enzymes attached to the brush actually நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் அந்த brush border sequence இருக்கும். ஸோ இங்கே தான் வந்து அது வந்து டைஜஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. and the oligosaccharides are broken down to monosaccharides. So in the large intestine la fiber and other indigestible carbohydrates are partially broken down by bacteria to form short chain fatty acids and gas. The remaining fiber is excreted, which is not broken down, or unabsorbed particles is excreted through feces. So so that's what the enzyme salivary amylase begins in the mouth part, and in the stomach the salivary amylase is inactivated and no further carbohydrate digestion occurs in the stomach part. Then in the small intestine what all occurs you can see in this step. Next
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேட்ஸ். ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷன் பற்றி பார்த்தோம். நவ் ஃபேட் டைஜஷன். ஸோ ஃபேட் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபேட் இஸ் அ பயோமேக்ரோமாலிகுல் இல்லையா? ஸோ அது வந்து டைஜஸ்ட் அதில் என்ன பில்டிங் பிளாக்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளிசரைட் மாலிகுலால் தான் மேட் ஆகிருக்கும். ஸோ நேச்சுரலாக வந்து ஒரு ஃபேட் வந்து பிரேக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹியர் லைபேஸ் என்சைம் இஸ் இன்வால்வ். நம்ம முன்னாடி அமைலேஸ் பார்த்த மாதிரி ஃபேட் digestionக்கு this is the main enzyme. So fat is broken down into diglyceride and monoglyceride. So it is broken down by the enzyme lipases and with the help of bile helps in this case for the digestion of the fats into di and monoglycerides. So in this picture you can see clearly we have the fat lobules, lipids irukku. So adu kuda the bile salt serumbodhu we have the emulsion droplets. So digestion by lipases next occurs to form free fatty acids or the monoglycerides. So this occurs here. So இதெல்லாமே தான் எப்படி வந்து இந்த லைபேஸ் என்சைம் பிரேக் டவுன் பண்ணுது ஒரு ஃபேட் லோபியூல அப்படின்னு. ஸோ ஃபார் ஃபேட் டைஜஷன் திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் என்சைம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ். ஸோ எப்படி ஒவ்வொரு மேக்ரோமாலிகுலும் டைஜஸ்ட் ஆகுது இந்த ஜிஐ ட்ராக்ல ஃபுல்லாக, அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த நியூக்ளிக் ஆசிடில் நியூக்ளியேசஸ் என்சைம் தான் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ நியூக்ளிக் ஆசிட் நேச்சுரலாக எப்படி ப்ரோக்கன் டவுன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டூ நியூக்ளியோடைட்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியோசைட்ஸ். ஸோ இது வந்து பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸில் இருக்கும். ஸோ இட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த நியூக்ளிக் ஆசிட் டு ஃபார்ம் நியூக்ளியோடைட்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியோசைட்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் டைஜஷனில் அக்கர் ஆகும். ஸோ அதுதான் இந்த பிக்சர்லையும் சொல்லியிருக்காங்க. நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து நியூக்ளியோடைட்ஸாகவும் நியூக்ளியோசைட்ஸாகவும் கன்வெர்ட் ஆகுது. அதுவும் ஃபர்தராக பிரேக் டவுன் ஆகணும்னா இட் இஸ் ப்ரோக்கன் டவுன் டு சுகர் அண்ட் த பேசஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த என் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் த எல்லாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்த கார்போஹைட்ரேட், லிப்பிட், நியூக்ளிக் ஆசிட் டைஜஷன்லேருந்து வர எல்லா என் ப்ராடக்ட்ஸுமே they are further broken down by enzymes into respective simple absorbable form. So இது முன்னாடி பண்ணது break down இல்லையானா that is also a breakdown only, but இன்னும் smaller molecules absorb பண்ற மாதிரி இன்னும் நம்ம உடம்பு இன்னும் ஃபர்தராக பிரேக் டவுன் ஆகுது. ஸோ இந்த ஃபைனல் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் டைஜஷன் எங்கே அக்கர் ஆகும் அப்படின்னா மியூகோசல் எபிதீலியல் செல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் தான் அக்கர் ஆகும். ஸோ ஹியர் த டைபெப்டைட்ஸ் ஆர் கன்வெர்ட்டட் டு அமினோ ஆசிட் பை த என்சைம் டைபெப்டிடேஸ் and maltose is converted to glucose and glucose by maltase, and lactose is converted to glucose plus lactase enzyme. Sucrose is converted to glucose plus fructose. Sucrose வந்து glucose plus fructose ஆல தான் மேட் ஆயிருக்கும். ஸோ சுக்ரேஸ் என்சைம் வந்து அதை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுது. அண்ட் நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஐ ஆல்ரெடி மென்ஷன் நியூக்ளியோசைட்ஸாகவும் நெக்ஸ்ட் சுகர்ஸ் அண்ட் பேசஸாகவுமே பிரேக் டவுன் ஆகுது பை நியூக்ளியோசைடேஸ். ஹியர் நியூக்ளியோடைடேஸ் இஸ் இன்வால்வ். ஸோ டை அண்ட் மோனோகிளிசரைட் வந்து லைபேசஸ் மூலமாக ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் கிளிசராலாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளர் மாலிகூல்ஸாக பிரேக் டவுன் பண்ணி வச்சுக்குது. ஸோ தட் இட் இஸ் ஈஸி டு அப்சார்ப் த மாலிகூல்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு சம்மரி மாதிரி தான் இது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மவுத் பார்ட்லேருந்து அக்கர் ஆகிற டைஜஷன் என்னென்ன என்சைம் இன்வால்வ் ஆகுது தட் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் இன் திஸ். ஸோ மவுத்தில் வி ஹாவ் த சலைவரி அமைலேஸ் வித் here the carbohydrates is converted to polysaccharides and disaccharides. Stomach part la the main enzyme is pepsin. I already said that idhula vandu proteins vandu polypeptides ah convert agum. Next duodenum அந்த pancreas liver secretion ல இருந்து வர enzymes ல இருந்தா இங்க மேஜரா digestion நடக்கும். So here also the pancreatic amylase involved, bile salts, lipase எல்லாமே இதுல involve ஆகும். Here we have the trypsinogen, chymotrypsinogen, carboxypeptidase from the pancreas which helps in the digestion. So இது எல்லாமே நம்ம அந்த
pancreas liverலேருந்து வர bile அப்புறம் அந்த என்சைம்ஸ்னால நடக்கிற டைஜஷன் இங்கே அக்கர் ஆகும். Here also disaccharides is formed and peptides are formed. Then here epithelium of the small intestine we have peptidase enzyme. Here amino acids are formed and so இதுதான் வந்து ஒரு சம்மரி மாதிரி என்னென்ன என்சைம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது நம்ம டைஜஷனுக்கு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். ஸோ லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் வந்து என்ன ஆகும்? ஸோ த டைஜஸ்டட் ஃபுட் மாலிகுல் எல்லாமே தே கெட் அப்சார்ப்ட். ஸோ அப்சார்ப்ட் இன் த ஜெஜினம் அண்ட் இலியம் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். ஸோ அதுதான் இங்கே அக்கர் ஆகும். அண்ட் அன்டைஜஸ்டட் ஆர் அன்அப்சார்ப்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாமே they are passed on to the large intestine. So large intestineல வந்து undigested food இல்லைன்னா unabsorbed food எல்லாமே large intestineல பாஸ் ஆயிரும். ஸோ இங்கே எந்த digestion or activity you can't see in the large intestine. And the major function of the large intestine பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா absorption of some water, minerals and certain drugs and secretion of mucus which help in adhering the waste or the undigested particles adhere ஆகிறதுக்கு ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்கிறதுக்கு and lubricating for easy passage. ஸோ அந்த பாசேஜ் வழியாக ஈஸியாக பாஸ் ஆகிறதுக்கு இங்கே மியூக்கஸ் செக்ரீட் ஆகுது இந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில். ஸோ இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் we have the intestinal glands here inside the large intestine. ஸோ opening of the intestinal glands இங்கே இருக்குது. we have the microvilli, absorptive cell which absorbs water இங்கே இருக்கும். and we have the goblet cells also here which secrete mucus. ஸோ இங்கே வந்து மெயினாக அந்த லூப்ரிகேட் பண்ணி அந்த ஒன்னோட அட்ஹேர் பண்ணி ஈஸி பேசேஜுக்கு தான் இங்கே மியூக்கஸ் இருக்குது. அண்ட் ஸ்மூத் மசில் ஃபைபர் வி ஹாவ் மஸ்குலாரிஸ் இந்த பார்ட்டில் நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரியே இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் தி ஃபீசஸ் அதாவது அந்த அன்டைஜஸ்டட் அண்ட் அன்அப்சார்ப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த டைஜஷன்லேருந்து வர அன்டைஜஸ்டட் அண்ட் அன்அப்சார்ப் சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாமே ஃபீசஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ இட் என்டர்ஸ் த கேக்கம் ஆஃப் த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் த்ரூ இலியோகேக்கல் வேல்வ். ஸோ இந்த இலியோகேக்கல் வேல்வ் மூலமாக ஸோ இந்த ஃபீசஸ் எல்லாமே வந்து இட் என்டர்ஸ். அண்ட் மெயினாக இந்த வேல்வோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் த ஃபீக்கல் மேட்டர். அண்ட் யூ கேன் see the ileocacal valve in this picture. And we have the rectum here. So rectum is the place where the feces is temporarily stored till defecation. And you can see the parts of the large intestine, the transverse colon, ascending colon, descending colon, and the caecum is here, sigmoid colon you can see. This is the anal canal, anus through which the feces is thrown out, and sphincter muscles also you can see here. So in the muscles எல்லாமே லேயரா இருக்கும் இல்லையா in the large intestine also, that you can see here. The longitudinal muscles, serosa, crypts you can see here, mucosa and the opening of the crypts. So next part பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ this நான் அந்த டைஜஷன் ஹோலாக அந்த டைஜஷன் எல்லாமே they are also in controlled manner only. ஸோ கண்ட்ரோல் இல்லாமல் எல்லாத்துக்குமே we need a control இல்லையா, or a regulator மாதிரி. ஸோ இங்கேயும் வந்து the activities of the GI tract, ஸோ இந்த டைஜஷன் எல்லாமே they are under neural and hormonal control. ஸோ for the proper coordination. ஸோ எல்லாமே ஒரு கோஆர்டினேஷனோட நடக்கணும். ஸோ அப்போ தான் எல்லாமே கரெக்டாக நடக்கும். ஸோ இதுக்காக தான் ஸோ இந்த நியூரல் அண்ட் ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சைட், ஒரு ஸ்மெல், ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இன் அ ஓரல் கேவிட்டி, தே ஸ்டிமுலேட் த செக்ரீஷன் ஆஃப் சலைவா இன் அவர் மவுத். ஸோ இது எல்லாமே இந்த நியூரல் அண்ட் ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் இருக்கனால தான். ஸோ இந்த நியூரல் செல்ஸ் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தே help in gastric and intestinal secretions. And neural mechanism can be local or central nervous systemல இருந்து வரலாம். ஸோ இது எல்லாமே
muscular activities of different parts of the alimentary canal வந்து stimulate பண்ணுது. ஸோ இது வந்து you can see in the picture ஒரு சின்ன ஒரு sight, smell, taste, thought of food. நம்ம ஒரு ஃபுட்டை பற்றி நினச்சாலும் we salivate, right? ஸோ இது எல்லாமே இந்த நியூரல் அண்ட் ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் இருக்கனால தான். So this response, as a response, you can see change in contractile of secretory activity. So this stimulus help through the chemoreceptor or osmoreceptor or mechanoreceptors மூலமா central nervous systemத்துக்கு போகுது. And you can see from the CNS we get the efferent impulse as local enteric nerve plexus, and the effectors smooth muscle or the glands get activated. Next, there is change in the muscle வந்து that you can see a change. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கண்ட்ரோல் பற்றி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் எப்படி நடக்குது. ஒரு ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகுது, ஒரு செக்ரீட்டரி செல் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணும். ஸோ அது வந்து பிளட்டில் போகும்போது, இந்த பிளட் வெசலில் போகும்போது அது வந்து ஒரு டார்கெட் செல்லில் போய் பைண்ட் பண்ணுறனால ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் யூ கேன் சி. ஸோ இந்த டார்கெட் செல் பைண்டிங் ஒரு மெசேஜ் மாதிரி பாஸ் பண்ணுது செல் டு செல். இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ மெசேஜ். ஸோ இந்த ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் இப்போ வந்து ஒரு செக்ரீஷன் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் நடக்கணும்னா ஒரு செல் இன்னொரு செல்லுக்கு மெசேஜ் கொடுக்குறனால த செக்ரீஷன் ஆஃப் த டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் அக்கர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹார்மோன் மூலமாக எப்படி இந்த கண்ட்ரோல் ஆகுது இந்த டைஜஷன் அப்படின்றது. ஸோ இது வந்து இன்னும் டீப்பாக கொடுக்கல, சும்மா ஓவர்வியூ மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து லோக்கல் அந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் மூலமாகவும் நடக்கலாம், இல்லைனா ஹார்மோன் மூலமாகவும் நடக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. இஃப் யூ லைக் த வீடியோ, டூ சப்ஸ்கிரைப் த சேனல். அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஹாப்பி லேர்னிங் டு யூ ஆல். தேங்க்யூ.